Good morning, my dear student. Today we discuss the most important theorem in probability. The theorem is addition theorem on probability. Addition theorem on probability. We have given the statement to the addition theorem. Statement one medal, proof code one medal. Very important theorem in probability. The statement is if A comma B are two events in a random sequence. If A comma B are two events in a random sequence and P is a probability function. P is a probability function. The theorem is then P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Already we have said that N of A and B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection మనకి ఆల్రెడీ సెట్టీలో ఇది ఒక థీరం ఉందో చూడండి n of a and b is equal to n of a plus n of b minus n of b, but in probability p of a and b is equal to p of a plus p of b minus p of intersection b. Okay, divide on both sides n of s, divide on both sides n of s. Okay, n of s. Okay, n of a and b by n of s, it is noted as P of A and B plus N of A by N of S. The formula is P of E is equal to N of E by N of S. Okay, in here that's why we write the P of A plus here N of B by N of S is P of B minus N of A intersection B by N of S. This is P of A intersection B. This is simply the addition theorem probability. Okay, is ఓకే ఈ థీరాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రూఫ్ చూద్దాం. దీనికి జనరల్గా అయితే సెట్ దీనికి ఇలా వస్తుందని చూద్దాం, కానీ ప్రూఫ్ అయితే ఇలా రాయాలి మనం. ఓకే, దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నాను చూడండి. ఇక్కడ ప్రూఫ్ చేయాలి. ప్రూఫ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటుంది. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి is equal to 5. If A intersection B is equal to 5, A comma B are two events. Two events means nothing but the subsets of sample space. Nothing but events means sets. A comma B are two sets. If A intersection B is equal to 5, the Venn diagrams of A and B is like this. Okay, this is A and this is B. This is set A, this is set B, this is sample space S. If A intersection B is equal to 5, that means there is no common element between A and B. That implies N of A intersection B is equal to 0. N of A intersection B is equal to 0. That implies P of A intersection B is equal to 0. 0 by nothing but N of S, that is 0 only. Okay, but we know that already I discussed the probability assumption is A intersection B is equal to 5. That implies P of A and B is equal to P of A plus P of B. P of A and B is equal to P of A plus P of B. Ultimately total area రావాలి. A and B అంటే total రావాలి. P of A plus P of B just సరిపోతుంది. P of A and B is equal to P of A plus P of B and subtract the 0 and write the P of A plus P of B minus, in place of 0 you write the P of A intersection B. This is the value of P of A and B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. If A B are disjoint sets, if A intersection B is equal to 5, then P of A and P of A intersection B value is 0. P of A and B is equal to P of A plus P of B. Already we have known the probability assumption theorem. P of A and B is equal to P of A plus P of B and minus 0. In place of 0, you substitute the P of A intersection. This is the first case. Next, second case, you have tried the second case. If A intersection B is not equal to 5, that means the sets are like this. This is A and this is B. This is A, this is B, this is total sample space.
ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే. ఇక్కడ చూడండి 2 సైడ్స్ ఉన్నాయంటే ఈ ఫస్ట్ రింగ్ మొత్తం ఏని ఇండికేట్ చేస్తుంది, సెకండ్ రింగ్ మొత్తం బిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మిడిల్ పార్ట్ వాల్యూ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ టోటల్ అనేది ఏ బిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఈ 10th క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తారు. ఫస్ట్ రింగ్ మొత్తం ఇండికేటెడ్ బై ఏ, సెకండ్ రింగ్ మొత్తం బి, మిడిల్ పార్ట్ ఉన్నది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, టోటల్ అనేది ఏ అండ్ బిని ఇండికేట్ చేస్తుంటది. ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్స్ ఫామ్ అయితే చూడండి, ఇక్కడ ఈ హాఫ్ సర్కిల్ చూడండి, ఇక్కడ ఈ షేప్ లో ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ ని బయట రాస్తున్నా చూడండి. ఓకే, ఈ హాఫ్ సర్కిల్ చూడండి, వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఏ మైనస్ బికి ఈక్వల్ అవుతుంది. వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ఏ మైనస్ బికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక హాఫ్ సర్కిల్ ఉన్నది చూడండి, ఈ హాఫ్ సర్కిల్ అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక హాఫ్ సర్కిల్ ఉన్నది చూడండి, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే బి మైనస్ ఏ. టోటల్ తీసుకుంటే ఏ బి వాల్యూ, బట్ ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ వర్కే చూడండి, ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ లెక్క కనపడుతుందో చూడండి, ఈ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే బి మైనస్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ ఏ మైనస్ బికి ఈక్వల్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూ బి మైనస్ ఏకి ఈక్వల్ అవుతుంది. మిడిల్ వాల్యూ ఏ ఏ మైనస్ బి ఎందుకంటే ఈ టోటల్ లాగా బి అనే వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ టోటల్ లాగా ఏ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూ అవుతుంది అంటే బి మైనస్ ఏ. ఈ హాఫ్ సర్కిల్ అనేది బి మైనస్ ఏ, ఈ హాఫ్ సర్కిల్ అనేది బి మైనస్ ఏ, ఇది ఏ మైనస్. ఈ వాల్యూస్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ లో వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి మనం చూపెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం చూపెట్టాల్సిందే ఏ అండ్ బి వాల్యూ చూపెట్టాలి. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ అండ్ బి వాల్యూ రాస్తున్నాం. ఏ అండ్ బి, ఏ అండ్ బి అంటే టోటల్ వాల్యూ రాయొచ్చు. ఏ అండ్ బి అంటే టోటల్ రాయొచ్చు చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తూ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ తీసుకుంటే అంటే ఏ అండ్ బి అవుతుంది. ఏ అండ్ బిని అంటే ఈ ఏరియా ప్లస్ ఈ ఏరియా కలిపి రాయొచ్చు. మొత్తం అంటే ఏ అండ్ బి అవుతుంది. ఇది ఏ వాల్యూ, ఇది టోటల్ తీసుకుంటే బి, బట్ ఈ పార్ట్ అంటే బి మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఇది ఏ వాల్యూ, బి మైనస్ ఏ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి రావాలి, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏ అండ్ బి వస్తుంది చూడండి. ఫుల్ సర్కిల్ ప్లస్ ఈ హాఫ్ సర్కిల్. ఫుల్ సర్కిల్ అనేది ఏ వాల్యూ అవుతుంది, ఇక్కడ హాఫ్ సర్కిల్ ఏమవుతుందంటే డి మైనస్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏ అండ్ బి వస్తుంది. బట్ ఈ సెక్టరీలో యాడింగ్ మీన్స్ యూనియన్. ఫ్రమ్ ఫిగర్ A union B is equal to A union B is equal to A union B minus A. A union B minus A. ఈ మొత్తం తీసుకుంటే ఏ union B అవుతుంది. బట్ ఈ వాల్యూ 2 పార్ట్స్ లెక్క రాయొచ్చు చూడండి. ఫుల్ సర్కిల్ ప్లస్ ఈ హాఫ్ సర్కిల్. ఫుల్ సర్కిల్ అంటే ఏ ప్లస్ బి మైనస్. బట్ సెక్టరీలో ప్లస్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారు అంటే యూనియన్ తో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. వే ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటికి ఓవర్లాప్ చూడండి. ఇలా ఓవర్లాప్ అయితే సెట్స్ కి ఇంటర్సెక్షన్ ఉన్నాయి. బట్ ఓవర్లాప్ కాకుండా ఇలా ఉన్నాయంటే వాటికి ఇంటర్సెక్షన్ అనేది పై అనేది. ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ ఏమైతే పై అయితే చూడండి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి బోత్ సైడ్ ప్రాబిలిటీ అప్లై చేయండి. పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. బట్ ఫస్ట్ కేస్ చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ 0 అయితే పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి వాల్యూ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ రెండింటి యూనియన్ వాల్యూ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ. పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ. పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ రెండు సెట్స్ మధ్య ఇంటర్సెక్షన్ పై ఉంది కాబట్టి పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి వాల్యూ ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తుంది అయిపోతుంది. పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చూపెట్టాల్సిన పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ వచ్చింది కానీ బి రాలేదు చూడండి. అందుకనే ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఏం రాయాలంటే ఫ్రమ్ ఫిగర్ నుంచి బి వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫ్రమ్ ఫిగర్ నుంచి బి వాల్యూ తీసుకోండి. బి వాల్యూ ఎలా తీసుకోవచ్చు చూడండి. ఈ సెకండ్ రింగ్ ఏమంటారంటే బి అంటారు. ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూడండి, ఈ సెకండ్ రింగ్ ని బి అంటారు. బిలో కూడా ఈ టోటల్ తీసుకుంటే బిలో కూడా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ పార్ట్ ఏమంటారంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఈ పార్ట్ ఏమంటారంటే బి మైనస్ ఏ అవుతుంది. ఈ టోటల్ తీసుకుంటే సెకండ్ రింగ్, బట్ ఇందులో కూడా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ హాఫ్ సర్కిల్. ఇంటర్సెక్షన్ పార్ట్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అయితే ఇది బి మైనస్ ఏ అవుతుంది.
ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ బి వస్తుంది. యాడింగ్ మీన్స్ యూనియన్ చేస్తే బి వస్తుంది. ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు రాయొచ్చంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. బట్ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటంటే పై ఈ రెండు టచ్ అయినా కానీ ఓవర్లాప్ కాలేదు చూడండి. వేర్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ బి మైనస్ ఈ రెండింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఏంటంటే పై అవుతుంది. ఇప్పుడు బోత్ సైడ్ ప్రాబిలిటీ అప్లై చేయండి. పి ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూనియన్ బి మైనస్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ అనేది పై అయితే ఇంకా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. టూ ఈవెంట్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ అనేది పై అయితే ప్రాబిలిటీ యూనియన్ ఏమైతుందంటే ప్లస్ అయిపోతుంది. ప్రాబిలిటీ యూనియన్ ఏమైతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కేస్ లో కాదు, ఇంటర్సెక్షన్ పై అయితే ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ పై అయితే యూనియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అదే కేసు అప్లై చేసినాం చూడండి. ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పై కాబట్టి యూనియన్ ఏమైతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇంటర్సెక్షన్ పై కాబట్టి ఇక్కడ యూనియన్ వాల్యూ ఏమైతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. వాల్యూ ఏమైతుందంటే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏమైతుందంటే బి మైనస్ ఏ. ఇది పి ఆఫ్ బి వాల్యూ. ఇక్కడ నుంచి పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. ఈక్వేషన్ 1 లో పి ఆఫ్ ఏ అనేది ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ, బట్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం. ఓకే, పి ఆఫ్ ఫ్రమ్ 1 and 2. ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ సరిపోలేదు, నేను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. దీని తర్వాత ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. ఫ్రమ్ 1 and 2 ఓకే, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమన్నా చూడండి. పి ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ ఉంది. బట్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది చూడండి. పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వస్తుంది. ఇదే ఎడిషన్ థీరమా ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ కేసు అనేది చాలా ఇది. ఇంటర్సెక్షన్ 2 కేసులు చేయాలి. ఇంటర్సెక్షన్ పై అయితే ఇంటర్సెక్షన్ నాట్ ఈక్వల్ టు పై అయితే. ఇంటర్సెక్షన్ పై అయితే ఈ రెండు ఈవెంట్స్ అనేవి ఇలా ఓవర్లాప్ దూరం వస్తుంటాయి. 2 సెట్స్ వెన్ డయాగ్రామ్స్. ఇక్కడ n ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వాల్యూ పై అయితే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంపాసిబుల్ ప్రాబిలిటీ 0 అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి వాల్యూ పై అయితే పి ఆఫ్ ఏ అనేది ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి. ఇది ఎగ్జామ్స్ నుంచి వస్తుంటుంది. పి ఆఫ్ ఏ అనేది ఈక్వల్ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ ఇది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ 0 అయితే పై అయితే యూనియన్ అవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఇది బేసిక్ ఫార్మ్ మనకి. ఇంటర్సెక్షన్ పై అయితే పి ఆఫ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూ పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఆఫ్. ఇదే కండిషన్ ప్రకారం అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా సెకండ్ కేసు ఇఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు పై అయితే ఇలా వెన్ డయాగ్రామ్ రాసుకోవాలి. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అయితే ఇంకా చెప్పింది చూడండి. ఈ మిడిల్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుంది. ఇది ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుంది. ఈ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అవుతుంది. ఈ ఆఫ్ ఏమవుతుందంటే బి మైనస్ ఏ అవుతుంది. మనకి పాయింట్ అవుట్ చేయాల్సిందే ఏ అండ్ బి వాల్యూ. ఫస్ట్ ఫిగర్ నుంచి అసలు ఏ అండ్ బి వాల్యూ రాయాలి. ఏ అండ్ బి వాల్యూ అంటే టోటల్ వాల్యూ. బట్ ఈ టోటల్ ని 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు చూడండి. టోటల్ ప్లస్ హాఫ్. టోటల్ అంటే ఏ, ఈ హాఫ్ ఏమవుతుందంటే బి మైనస్. ఈ రెండింటి ప్లస్ అంటే యూనియన్ చేయాలి. బట్ ఈ రెండింటి ఇంటర్సెక్షన్ పై అయింది. ఈ రెండింటికి ఇంటర్సెక్షన్ పై కాబట్టి బోత్ సైడ్ ప్రాబ్లం అప్లై చేసినప్పుడు యూనియన్ ఏమవుతుందంటే పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అయితే మనకి పి ఆఫ్ ఏ వచ్చింది, పి ఆఫ్ బి వాల్యూ చూడండి. ఫ్రమ్ ఫిగర్ నుంచి బి వాల్యూ రాయాలి. బి అంటే సెకండరీ. సెకండరీ లో కూడా 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే బి మైనస్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ బి వస్తుంది. బట్ యాడింగ్ అంటే యూనియన్ ఇన్ సెట్ థియరీలో. బట్ ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు ఓవర్లాప్ కాలేదు, జస్ట్ టచించడానే కాబట్టి ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ పై. ఇంటర్సెక్షన్ వాల్యూ పై అయితే యూనియన్ అవుతుందంటే ప్లస్ అవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ నుంచి బి మైనస్ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బి మైనస్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ కూడా బి మైనస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ బి మైనస్ ఏ వాల్యూ ప్లస్ ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫ్రమ్ 1 and 2 p of a and b is equal to p of a plus p of b minus p of a అంటే a intersection b అయితే ఇది ఎడిషన్ థీరం. ఇది 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎడిషన్ థీరం. నెక్స్ట్ 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎడిషన్ థీరం కూడా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ is ఎడిషన్ థీరం ఫర్ 3 ఈవెంట్స్. ఇంకా డిస్కస్ చేసింది 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు. నౌ ఎడిషన్ థీరం ఫర్ 3 ఈవెంట్స్. ABC are 3 events in a radar instrument. P of A and B and C
is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection. ఇది కూడా ప్రాబ్లం మనకి సెట్ 3 లో ఉంది చూడండి. n of A in B in C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C వస్తుంది. ఇది సెట్ థియరీలో ఉన్నది. సేమ్ ఇదే ప్రాబబిలిటీలో బై n of x డివైడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. అయితే దీన్ని మనం ఎక్షన్ థియరం యూజ్ చేస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఈ ప్రూఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ తీసుకోండి. లేటర్ B union C is equal to D అనుకోండి. B union C is equal to D. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అంటే చూడండి P of A union B union C is equal to P of A union, but B union C వాల్యూ D అనుకున్నాం కాబట్టి A union D అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎడిషన్ థియరం రాయండి. ఎడిషన్ థియరం అంటే P of A plus P of D minus P of A intersection D అవుతుంది. మరి ఇక్కడ చూడండి P of A ప్లస్ ఇప్పుడు D ప్లస్ లో అగైన్ B union C ని రిప్లేస్ చేయండి. P of B union C minus P of ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చూడండి A intersection D. D అంటే ఏమన్నా చూడండి B union C. ఓ సారీ, ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూ చూడండి P of A ప్లస్ అగైన్ ఇక్కడ ఎడిషన్ థియరం ఉంటుంది. P of B union C అంటే ఇక్కడ P of A union B. ఇక్కడ వాల్యూ అనేది P of B ప్లస్ P of C మైనస్ P of A అంటే B intersection C మైనస్ ఆఫ్ ఇక్కడ డిమోర్గన్ లాస్ అప్లై చేయాలి. డిమోర్గన్ లాస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇది A intersection B యూనియన్ A intersection C వస్తుంది. నథింగ్ బట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాస్ ఉంటాయి చూడండి. A of B plus C ఉంటే A into B plus C వాల్యూ A into B plus A into C అవుతుంది. ఇది నెంబర్ 3 లో డిస్ట్రిబ్యూషన్. అదే సెట్ 3 లో A intersection B union C ఉంటే A intersection B and A intersection C మిడిల్ లో C యూనియన్ వస్తుంది. A intersection B యూనియన్ A intersection C అవుతుంది. అగైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం చేయండి. మొత్తం A అనుకుంటే ఇదంతా B అనుకుంటే ఇది ఒక ఎడిషన్ థియరం అయిపోతుంది చూడండి. P of ఏమొస్తుంది చూడండి A intersection B ప్లస్ P of A intersection C మైనస్ P of A intersection B intersection A intersection C వస్తుంది. ఇంతవరకు మళ్ళీ ఎడిషన్ థియరం. ఇక్కడ ఎడిషన్ థియరం అప్లై చేసిన చూడండి. వాల్యూ P of A ప్లస్ P of B ప్లస్ P of C మైనస్ P of B intersection C వస్తుంది. ఓకే, ఈ వాల్యూ చూడండి P of A ప్లస్ P of B ప్లస్ P of C మైనస్ P of B intersection C. ఈ మైనస్ లోపల ప్రొడక్ట్ చేయండి. మైనస్ P of A intersection B plus into minus minus P of A intersection C minus into minus plus P of A intersection B intersection A intersection C. A intersection A value A అనేది ఎన్నిసార్లు A intersection చేసినా A నే వస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ 2 times రిపీట్ అయినా 1 time రాస్తాను. A intersection B intersection C. ఇది P of A union B. P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of B intersection C minus P of A intersection B minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. ఓకే, ఇది ఎడిషన్ థియరం ఫర్ యూనియన్. అయితే ఎడిషన్ థియరం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే మనం A union B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఎడిషన్ థియరం మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ A union B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎడిషన్ థియరం నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, ఎడిషన్ థియరం మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ 90 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లో 8th ప్రాబ్లం చూడండి. ఏబిసిఆర్ 3 న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఏబిసిఆర్ 3 న్యూస్ పేపర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఇచ్చింది చూడండి. 20% పాపులేషన్ రీడింగ్, 20% పాపులేషన్ రీడింగ్. దట్ మీన్స్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ అనేది 100 వాల్యూ తీసుకుంటారు. n of x వాల్యూ 100 తీసుకుంటారు చూడండి. గివెన్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చిందంటే P of A is equal to 20/100 ఇచ్చిండు. నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చిందో చూడండి ప్రాబ్లం. ఓకే, 60% D అన్నట్టు చూడండి. అంటే P of B is equal to
16%, that means 16 by 100, and 14% is C అన్నారు. అంటే P of C is equal to 14%, 14 by 100 అన్నారు. నెక్స్ట్ 8% both A and B అన్నారు. both A and B అంటే both అంటే ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ అంటే మనం యూనియన్ తీసుకోవాలా, both అంటే A ఇంటర్సెక్షన్ B తీసుకోవాలి. 8% ఆర్ A ఇంటర్సెక్షన్ B both A and B అన్నారు. నెక్స్ట్ 5% ఆర్ both A and C అన్నారు. 5% ఆర్ both A and C. A and C means intersection 5%, 5 by 100 తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 4% ఆర్ both B and C అన్నారు. B and C is equal to 4% అన్నారు. అది 4 by 100 and 2% all are 3 అన్నారు. 3% all are 3 అంటే A intersection B intersection C is equal to 2% అంటే 2 by 100 ఇచ్చింది. both అంటే రెండు A intersection B. A యూనియన్ B ఎప్పుడు ఉంటుంది అందులో ఉన్నాయి, ఇందులో R వస్తేనో యూనియన్ both రెండు రావాలంటే ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుతుందో చూడండి. ఫైండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వుడ్ బి ద అట్లీస్ట్ వన్ న్యూస్ పేపర్ అంటే చూడండి. అట్లీస్ట్ వన్ న్యూస్ పేపర్ అట్లీస్ట్ వన్ అన్నది. అట్లీస్ట్ వన్ అంటే మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే P ఆఫ్ A యూనియన్ B యూనియన్ C వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. P ఆఫ్ A యూనియన్ B C యూనియన్ C అనేది ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి వస్తుంది. ఫార్ములా చూడండి. P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B ప్లస్ P ఆఫ్ C మైనస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B మైనస్ P ఆఫ్ B ఇంటర్సెక్షన్ C మైనస్ P ఆఫ్ C A ఇంటర్సెక్షన్ C ఆర్ C ఇంటర్సెక్షన్ A ప్లస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ C వస్తుంది. ఇప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని చూడండి. P ఆఫ్ A వాల్యూ 20 by 100, ఓకే. P ఆఫ్ B వాల్యూ 16 by 100 ప్లస్ P ఆఫ్ C వాల్యూ 14 by 100, ఓకే, మైనస్ A ఇంటర్సెక్షన్ B వాల్యూ 8 by 100, ఓకే. నెక్స్ట్ B ఇంటర్సెక్షన్ C వాల్యూ 4 by 100 ప్లస్ C ఇంటర్సెక్షన్ A వాల్యూ 5 by 5 మైనస్ 5 by 100 ప్లస్ ఆల్ ఆర్ 3 2 by 100. ఇక్కడ LCM LCM అనేది ఆల్వేస్ 100 అవుతుంది. ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటంటే 20 ప్లస్ 16 ప్లస్ 14 మైనస్ 8 మైనస్ 4 మైనస్ 5 ప్లస్ 2 వస్తుంది. పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్ని యాడ్ చేయండి. పాజిటివ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తే 20 ప్లస్ 16 ప్లస్ 14 40 50 52 అవుతుంది. 52 మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటుందండి. నెగిటివ్ వాల్యూస్ 8 ప్లస్ 4 12 ప్లస్ 5 17 by 100 వస్తుంది. 52 మైనస్ 17 35 by 100 వస్తుంది. అదే పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే 35%. P ఆఫ్ A యూనియన్ B యూనియన్ C is equal to 35. దీనే వెన్ డయాగ్రామ్స్ లెక్క కూడా చూడండి. దీనే వెన్ డయాగ్రామ్స్ లెక్క చూడాలంటే ఓకే, ఫస్ట్ 3 సెట్స్ రాయండి. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది A, ఇది B, ఇది C. ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ అనేది A ఇంటర్సెక్షన్ B. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇది రాస్తూ రావాలి. A ఇంటర్సెక్షన్ B ఇంటర్సెక్షన్ C వాల్యూ ఎంత ఉన్నది చూడండి. 2 ఉన్నది. ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 రాయండి. ఓకే, ఈ వాల్యూ అనేది A ఇంటర్సెక్షన్ B ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. A ఇంటర్సెక్షన్ B వాల్యూ 8 ఇచ్చిండు. 8 ఆల్రెడీ 2 పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 6 వస్తుంది. నెక్స్ట్ B ఇంటర్సెక్షన్ ఈ మొత్తం B ఇంటర్సెక్షన్ C ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. బట్ B ఇంటర్సెక్షన్ C వాల్యూ 4 ఉన్నది. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 పోయింది కాబట్టి ఇక్కడ 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ A ఇంటర్సెక్షన్ C ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. A ఇంటర్సెక్షన్ C వాల్యూ 5 ఉంది. బట్ ఇక్కడ 2 పోయింది కాబట్టి అంటే 3 ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ రింగ్ మొత్తం A ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. P ఆఫ్ A వాల్యూ 20 ఇచ్చిండు. బట్ 20 లో ఫస్ట్ రింగ్ లో ఆల్రెడీ 6 ప్లస్ 2 8 ప్లస్ 11 వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ 9 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ రింగ్ మొత్తం B ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. B లో 16 ఉన్నది. 16 లో ఆల్రెడీ 6 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 4 10 పోయింది కాబట్టి 6 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ థర్డ్ రింగ్ మొత్తం C ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. P ఆఫ్ C వాల్యూ 14 ఉన్నది. బట్ 14 లో ఎంత పోయింది ఆల్రెడీ 4 ప్లస్ 7 పోయింది కాబట్టి 7 వస్తుంది. ఇప్పుడు A యూనియన్ B యూనియన్ C అంటే ఇక్కడ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో కనబడుతున్న నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. 9 ప్లస్ 6 ప్లస్ 6 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 ప్లస్ 7 యాడ్ చేస్తే 35% వస్తుంది. ఇదే ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ ద ఓకే న్యూస్ పేపర్ ఓన్లీ రీడ్ ఏ అన్నాడు. 9 వస్తుంది ఆన్సర్. ఈ 9 మెంబర్స్ ఓన్లీ ఏ రీడ్ చేస్తారు. ఈ 6 మెంబర్స్ ఏ చదువుతూ B కూడా చదువుతారు. ఓకే, ఈ 2 మెంబర్స్ మాత్రం అన్ని చదువుతారు. ఏ చదువుతారు B చదువుతారు C వాళ్ళకి ఏం పని లేదు. 3 పేపర్స్ చదువుతారు. ఈ 6 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ B తప్ప వేరే పేపరే రీడ్ చేయరు. ఈ 7 అనేవాళ్ళు C తప్ప వేరే పేపరే రీడ్ చేయరు.
బట్ ఈ 2 మెంబర్స్ మాత్రం బి చదువుతారు, సి చదువుతారు. ఈ 3 మెంబర్స్ మాత్రం ఏ చదువుతారు, సి చదువుతారు. ఈ 9 మెంబర్స్ ఓన్లీ ఏనే రీడ్ చేస్తారు. ఈ 2 మెంబర్స్ మిడిల్ 2 మెంబర్స్ మాత్రం 3 పేపర్లు చదువుతూ ఉంటారు. ఇది ప్రాబ్లం మీకు ఏదైనా అడుగుతుంది. ఓన్లీ రీడ్ ఏ అంటే 9 అవుతుంది, ఓన్లీ రీడ్ బి అంటే 6 అవుతుంది, ఓన్లీ రీడ్ సి అంటే 7 అవుతుంది, రీడ్ ఏబి అంటే 6, ఓన్లీ ఏబి అంటే 6 అవుతుంది. ఈ 2 తీసుకోవాలి, ఈ 2 సి కూడా చదువుతారు. ఏబి చదివాలంటే 6 మెంబర్స్ వస్తుంది. ఇలా వెన్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి కూడా చెప్పవచ్చు. ఇది ఎడిషన్ థీరం మీద ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎడిషన్ యాంగిల్లో రోమన్ నెంబర్ 2 లో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం కూడా ఎడిషన్ థీరం ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందో చూడండి. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ contractor get the road contract is 2/3 and getting the billing contract is 5/9 and probability at least one is 4/9. Find the probability of getting the both అంటున్నారు చూడండి. ఇక్కడ probability of road contract, road is 2/3 అన్నారు. రోడ్ ని r అనుకుంటే p of r is equal to 2/3 అనుకోండి. నెక్స్ట్ probability of ఇక్కడ ఏం ఇచ్చిందో చూడండి. probability of బిల్డింగ్ ఇచ్చింది చూడండి. probability of building is 5/9. బిల్డింగ్ ని b అనుకోండి. probability of b is equal to 5/9. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చిందో చూడండి. probability of at least one ఇచ్చింది చూడండి. probability of at least one ఈజ్ ఎంత ఇచ్చిందంటే 4/5 ఇచ్చిండు. అంటే probability of గుర్తుపెట్టుకోవడం at least one అంటే a and b ఇచ్చింది. బోత్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ at least one అన్నా a or b అన్నా యూనియన్ ఫైండ్ వచ్చారు. at least one ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిందంటే 4/5 ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ అని చూడండి. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ అంటే బోత్ అంటే రెండు రావాలంటే మనం p ఆఫ్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి, r ఇంటర్సెక్షన్ b ఫైండ్ చేయాలి. r ఇంటర్సెక్షన్ b మనకి r ఉన్నది, b ఉంది, e ఉంది. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎడిషన్ థీరం నుంచి వస్తుంది. ఫ్రమ్ ఎడిషన్ థీరం చూడండి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎడిషన్ థీరం p of r union b is equal to p of a, p of r ఇక్కడ a యూనియన్ ప్లస్ r అనుకున్నాం. p of a ప్లస్ p of b మైనస్ p of r ఇంటర్సెక్షన్ b అవుతుంది. మనకి యూనియన్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చి చూడండి. యూనియన్ వాల్యూ 4/5 ఇచ్చిండు. p of r వాల్యూ 2/3 ప్లస్ p of b వాల్యూ 5/9. ఓకే, p of మనకి r ఇంటర్సెక్షన్ b ఫైండ్ అవుతుంది. యూనియన్ ఇచ్చి ఇంటర్సెక్షన్ అడిగినా, ఇంటర్సెక్షన్ ఇచ్చి యూనియన్ అడిగినా ఎడిషన్ థీరం నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి p of r ఇంటర్సెక్షన్ b is equal to 2/3 plus 5/9 minus 4/5 అంటే చూడండి. 2/3 plus 5/9 minus 4/5 అంటే ఓకే. వీటికి ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చేయండి. ఎల్సిఎం ఏమవుతుందో చూడండి. ఏమవుతుందా ఎల్సిఎం 45 అవుతుంది. అంతేనా? 45 ఎల్సిఎం 3 కి 9 కి 5 ఎల్సిఎం. ఓకేనా? ఓకే, లేకపోతే 3 into 9 into 5 ని తీసుకోండి. 45 2 జా 90 ప్లస్ 15 5 జా 75 మైనస్ 27 4 జా 108 వస్తుంది. ఓకే, 90 ప్లస్ 165 మైనస్ 108 by 3 into 9 into 5 వస్తుంది. 165 మైనస్ 108 అమ్మా ఎంత వస్తుంది? 50 65 లో 8 తీసేసేయండి. 65 లో 8 తీసేస్తే ఏమవుతుంది? 57 by 3 into 9 into 5 వస్తుంది. అవునా? సింప్లిఫై చేయండి. ఓకే, 3 1 3 3 1 3 3 9 జా 27 19 by ఏమవుతుంది? 45 అవుతుంది. ఇది p of r ఇంటర్సెక్షన్ d వాల్యూ. ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ ఇచ్చి యూనియన్ అడగవచ్చు, యూనియన్ నుంచి ఇంటర్సెక్షన్ ఫైనల్ చేయాలంటే అది కంపల్సరీ ఎడిషన్ థీరం నుంచే వస్తుంది.